Hello everyone, welcome to GK tutorial. In this channel, we provide clear and easy explanation of commerce and banking subject for degree students. If you are in the commerce student, this channel will help you score better marks and understand the concept clearly. So don't forget to like, subscribe and share with your friends. Dear students, in the last video, we complete the unit number 1 evaluation of banks. The left side of your screen ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ವಿ, ರೈಟ್? ದೆನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಐ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ದ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ರೋಲ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಬಿ ಐ, functions of RBI, and also the nationalization of banks, monetary policy with comparison with the physical policy, and also the monetary policy tools, very importantly with respect to our subject, our syllabus, that is one repo rate, reverse repo rate, CRR and SLR, right? Then we move to the Reserve Bank of India. In this video cover these are all the concepts, right? Yes, the Reserve Bank of India, RBI, it was established in the year of 1935. Initially headquarters situated in West Bengal, laterly transferred to Mumbai, Maharashtra state. Dear students, Reserve Bank of India, RBI, it's a central bank of India, central banking institution of India. This is the backbone of Indian financial system. ಈ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಅಫೆಕ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ, and also it's a custodian of our country economic and financial stability. The RBI plays a crucial role in the Indian economic developments and smooth functioning with the entire banking sector. This article aims to study or this RBI in detail. We are discussing with related the evaluation, structure, functions and more. The Reserve Bank of India, abbreviated, that is on RBI, the Central Bank of India, the apex body in Indian financial system. It was owned by the Union Ministry of Finance, that is one Government of India. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ, ದ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್, ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಇದು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಬಾಡಿ. Regulatory body means that is one apex institution to manage the entire financial system, financial institution in India, and also the control, issue and maintaining the money supply in our country. Control, issuing and maintaining the money supply in our country. The Reserve Bank of India ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, this bank, this institution established in the year of 1935 and it was nationalized in the year of 1949. ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿರ್ತದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅಫೆಕ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಅವರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ನ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ದ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಾಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ 1935, ವಾಸ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ privately owned entity. It means that it is share capital was divided into the shares owned by the private individuals and institutions. Laterally, the Government of India passed the RBI Act. RBI Act na pass ಮಾಡ್ತಾರೆ. But India passed the Reserve Bank of India Transfer of Public Ownership Act 1948. As per its provisions, the ownership of the Reserve Bank of India is transferred to public sector from private entities to government, that is one public sector. This is called
the nationalization of RBI, which transferred from privately owned entity to fully government owned entity. After nationalization in the year of 1949, it's emerged as the Central Bank of India and no longer remained bank. It is in a technical sense. ಈ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ 1935 ನಲ್ಲಿ, ಇದು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಓನ್ಡ್ ಎಂಟಿಟಿ ಆಗಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಯಿತು. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವೆನ್ ದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಸ್ಡ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಆಕ್ಟ್ 1948, ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇಂಥ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಟೇಕನ್, ಅಂದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಡರ್ಟೇಕನ್ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್, ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಬಿ ಐ. ಈ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಆಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಬಿ ಐ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಸ್, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರೊಳಗೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ದ ಚೀಫ್ ಗವರ್ನರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಗವರ್ನರ್. ನಮ್ಮ ಆರ್ ಬಿ ಐ ನೋಟ್ಸ್ ಏನಿತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಸೈನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಗವರ್ನರ್ ಇರ್ತಾರೆ. 4 ಡೆಪ್ಟಿ ಗವರ್ನರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ appointed and nominated by central government, that is one the power including the prime minister as well as the finance minister. Prime minister ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಮೇಲೆಗೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ದೆನ್ ಗವರ್ನರ್ಸ್, ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಗವರ್ನರ್ಸ್, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್, ದೆನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಚೀಫ್ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ದೆನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಹೆಂಗ್ ಫಾಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಫಾಲೋ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಬಿ ಐ, ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, in your examination perspective, very important this topic. This syllabus framed by Bangalore University along with the other universities of Karnataka, including private university, autonomous university and also the state universities. The functions of Reserve Bank of India in your examination oriented, it's very important, very important. My dear students, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ the functions of Reserve Bank of India, it classified into 3 groups. Number 1, monetary functions of RBI. Second one, general functions of RBI. Then afterwards, that is one, promotional functions. Let us we are discuss with from the beginning of point number 1, first one, that is one, monetary functions of RBI. The monetary functions of RBI, point number 1, first one, issuer of bank notes. Except different types of different denomination coins, all the denominations of notes issued by bank note issued by or currency issued by RBI. ನೋಟುಗಳನ್ನ ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಚಲಾವಣೆಗೆ ತರುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇವತ್ತು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೈಟ್, ಇಟ್ಸ್ an affects body, affects institution RBI. The fundamental most important function, that is one, issuer of bank notes. ನೋಟುಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸೋದು, ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಬೇಕು. Second one, bankers to the government. Either it's in a state government or central government, sometime mutually together. ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಅಕೌಂಟ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ RBI
ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಎರಡು ಸೇರಿ, ಯಾವ್ದಾವುದು ಸ್ಟೇಟು ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎರಡು, ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಎರಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇವತ್ತು RBI ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್, ಯಾರಿಗೆ? ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕು ಯಾವುದು? RBI ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಟ್ಸ್ ಎನ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್, ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಸಾಲ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಸಾಲ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು RBI, ರೈಟ್? ಆಲ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ದಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೂ ಸಹ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಂಡರ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ರೆಸಾರ್ಟ್, ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಸಾಲಿಗನಾಗಿ RBI ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಲೆಂಡರ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ರೆಸಾರ್ಟ್. ನಾನು ಆಗಲೇ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಮಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಾಲ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಸಾಲ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ RBI ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದ ಲೆಂಡರ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ಟ್ ರೆಸಾರ್ಟ್, ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಸಾಲಿಗನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕಸ್ಟೋಡಿಯನ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್? ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ country currencies. Indian currency exchange to the different country currencies. For example, ಇಂಡಿಯಾದ ರೂಪಾಯಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ, ವಿವಿಧ ವಿದೇಶಿಗಳನ್ನ ಒಂದು ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ, ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಮಾಡೋಗಿಲ್ಲ. Some of the leading commercial banks and leading public sector and private sector banks also conducting the foreign exchange. ಆ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಸ್ಟೋಡಿಯನ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್. ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ, ಆ ಯಾವ ರೇಟ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ದ ಸೂಪರ್ವೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆರ್ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ all the financial institutions they are try to creation of credit, but Reserve Bank of India, RBI act as a control of credit. ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಾಲ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಆ ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಕುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಎ ಮಾನಿಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ RBI. ದೆನ್ ನೀವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೋದು, ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ RBI ಹೆಡಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಮಾನಿಟರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಸಬ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ 3 to 4 ಲೈನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಓನ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಜನರಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ RBI. The general functions of RBI, Reserve Bank of India, include the functions related to the general regulations and promotion of the banking system. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ದ ಹೆಲ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಇಂಡಿಯನ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಬೌಂಡ್ರೀಸಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಹೆಲ್ತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದ ಮೇಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ general functions, it include this category as follows: regulatory of the banks, ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ, which are all the financial institution established in India to regulate the all the financial institution or banks. The RBI Act 1934 and the Banking Regulation Act 1949. Banking Regulation Act we are already discussed in the previous videos. If you want more information, please watch the previous video. These two act, which one? That is one RBI Act and RBI Act 1934 and Banking Regulation Act 1949 entrust the RBI with the power to regulate the banks in the country. In this capacity, the RBI perform the functions such as licensing of banks and prescribing the minimum requirements of paid up capital and reserves.
ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜನರಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕು ಹೊಸದಾಗಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪರವಾನಗಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಲೈಸೆನ್ಸ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಅಥವಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾಗಲೂ ಸಹ ಅದನ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸು, ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಲೈಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್. ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಜನರಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 3, ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಬಿ ಐ. The RBI work towards the promotion of the Indian financial system through functions such as enabling expansion of the commercial banks in terms of their branches in the country or abroad. ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಬ್ರಾಡಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ತನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ವೈಸೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. Then point number 2, promoting banking habits of the people. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ನೀವು ನೋಡಿರಬೇಕು, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದಾಗ ಝೀರೋ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಆ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಜನ್ಧನ್ ಯೋಜನ್ ಅಂತ ತಂದರು. ವಾಟ್ ಡು ಮೀನ್ ಬೈ ಜನ್ಧನ್ ಯೋಜನ್? ಜನ್ಧನ್ ಯೋಜನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಪರ್ಸನ್ having there is no any account in the any bank, that person can open and operate the account in zero balance. Next, after that, point number 2, that is one promotional functions ಅಲ್ಲಿ promoting banking habits of the people. ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 3, ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಟು ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ಸ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್, it refers to or it ensure that individual and business have access the useful, affordable and sustainable financial products such as transactions, payments, savings, credit and insurance. This is called financial inclusions. Then afterwards, consumer education and protection. ಏನು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಏನಿದಾರೋ ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾರು? ಆರ್ ಬಿ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟು ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ನ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ದೆನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಇನ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟಾರ್. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದು? ಪೇಟಿಎಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫೋನ್ಪೇ, ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಇರ್ಬೋದು. ಇಂಥ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಆನ್ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಳಸೋಂಥ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟಾಗಿ ಬಳಸೋದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಆರ್ ಬಿ ಐ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆರ್ ಫೇಸಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣದ ಹಂತಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, for the purpose of social welfare, for the purpose of social justice, for the purpose of rural developments, the government of India take the initiate to nationalization of banks. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶವಿಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ 1969, 1969ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 14 ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಮಾಡ್ತವೆ. ಇನ್ ದ ಫೇಸ್ 1, the nationalization of banks in India
14 banks with the deposit of more than 50 crores were nationalized in July 1969. 1949 ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆರ್ ಬಿ ಐ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ 1969ನೇ ಇಸ್ವಿ ತನಕನೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 1949 ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ 1969 ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 14 ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿತ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಫ್ ₹50 crores ಇನ್ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಇನ್ ಸ್ಟೇಜ್ 1 ಆರ್ ಫೇಸ್ 1. ಇನ್ ಫೇಸ್ 2 that is one ಅಂತ ಎರಡು ಸ್ಟೇಜ್ 2 that is nationalization of banks in India in the year of 1980 April month. Another 6 banks were nationalized with the deposit of rupees more than 200 crores. ಎರಡೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ 1980ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6 ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿತ್ ದ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಫ್ 200 crores. Again we comes under the national justice. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಈ ನ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ, ಕೆಲವೊಂದು ರಿಮೋಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಹ ನಾವೇನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಫೇಸ್ 2 nationalization of banks. Next after that is one benefits or advantages of nationalization of banks. ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು 1969ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 14 ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು 50 ಕೋಟಿ ಆರ್ ಬಿ ಐನಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ 50 crores and above. ದೆನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಂಬರ್ 2 ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ 1980 ಎರಡೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 1980ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6 ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು 200 ಕೋಟಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿರೋಂತಹ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು, ಅದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಯಿತು, ನ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸಿಂದ ಏನಾಯಿತು, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ನ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಅದರ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಮತ್ತು ಅಥವಾ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ದ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಏನು ರೂರಲ್ಲು ಮತ್ತು ಅರ್ಬನ್ನು, ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್. Only the purpose of profit making. They are all the banks or financial institution providing the service in urban areas, right? ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸರ್ವಿಸ್ನ ಕೊಡದಲೆ ಕೇವಲ ಲಾಭ ಮಾಡೋ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ನಗರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಇವಾಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ರೂರಲ್ ಸೈಡ್ಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡೋ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲಿ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಎನೇಬಲ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ವೈಡನ್ ದೇರ್ ರೀಚ್. ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವೈಡರ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಇನ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ wide. They are introducing the upgraded technology, that is one CBCS ಅಂದರೆ ಕೋರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಬ್ರಾಂಚಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ನ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ನ ಸಹ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳನ್ನ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ ಬೈ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಜನಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿತ್ತಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೇಕ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ತಗೋತಿರೋದು ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಬಿ ಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು, ರೈಟ್. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ರಿಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ನ ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರು ಲೈಸೆನ್ಸ್ನ ಕೊಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ರಿಓರಿಯಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ದೇ ಆರ್ ಆಫರಿಂಗ್ ದ ಲೋನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಸಾಲ ನೀಡೋ ಸೌಲಭ್ಯ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ರಿಓರಿಯಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ಸ್ ಒನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಿಲಿಟಿ,
ದ accessibility ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆದಾಗ, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಟು ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದೆನ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್. ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಟೇಕ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಸಿಟಿಸನ್ಗೂ ಸಹ ಇವತ್ತು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಇಂಥ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ಸೆಕ್ಟರು ಮತ್ತು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಏನಿದೆಯೋ, ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ನೆರವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ರೈಟ್. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಮೊಬೈಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್. ಮೊಬೈಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್, ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ನ ಮೊಬೈಲೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ನ ಮೊಬೈಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿ ದಟ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಚಾನಲೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ರೈಟ್. Benefits or advantages of nationalized banks, one by one. Again, removal of barriers, enable the banks to widen their reach, and expansion of branch network, reorientation of bank lending, increase the credibility of Indian banking system, priority sector lending, mobilization of savings. Next one, that is ನಮಗೆ next concept ಇರೋದು, what is monetary policy? Dear students, it's a macroeconomic policy tool used by the central government, central bank. Central government means Government of India. Physical policy and monetary policy segregate ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Central government prepare the policy with related to the physical policy, but Central Bank of India prepare the monetary policy. What do you mean by monetary policy? Monetary policy tools used by the central bank to influence the money supply. ಹಣದ ಸರಬರಾಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ RBI, that is one Central Bank of India, Reserve Bank of India, framing the rules and regulations with related to the supply of money. That is called monetary policy. Then afterwards, it involves the use of monetary instruments by central bank to regulate the availability of credit in the market to achieve the ultimate objective of economic policies. What is the ultimate economic objectives of economic policy? Economic policies ಅಂತ ಬಂದಾಗ earning the profit is the main objective of every economic activities. But ನಮಗಿಲ್ಲಿ economic policies ಅಂತ ಬಂದಾಗ to achieve the market ultimate objectives of the economic policy. Then afterwards, very importantly, the difference between monetary policy and physical policy. My dear students, as per our syllabus, we are concentrated only the physical policies. At the same time, I'll take the content for the purpose of to understand and knowledge to you guys, for the purpose of expansion of your knowledge. Now I am comparing the monetary policy as well as the physical policy. Definitions. First, definitions ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, physical policy, it's a macroeconomic policy used by the government to adjust its spending level and tax rate to monitor a nation economy. My dear students, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಿಲ್ಲಿ physical policy prepared by Government of India, that is one central government. ಏದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? To adjust the spending level and tax rate to monitor the nation's economy. But at the same time, monetary policy, it's a macroeconomic policy used by central bank of the country in our Indian context, that is called RBI, Reserve Bank of India. Reserve Bank of India only prepared or making the policy with regard to the monetary. It's an influence of money supply and interest rate. Then afterward, point number 2, second difference, the second comparison, that is an institutional control. Physical policy controlled by government. Physical policy controlled by government, but monetary policy controlled by central bank in Indian context, that is called RBI, Reserve Bank of India. Then third difference, that is one prime objective. The prime objective of financial policy, that is one influence to economic conditions. It's compared to the monetary policy, that to influence the money supply and interest rate. That is the main objective. Then last one, that is one major tools used in the physical policy. Last comparison, major tools
In the fiscal policy, public expenditure, taxation, public borrowings, etc. with relate to the government. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರು, ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬಾರೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಮೇಜರ್ ಟೂಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರೆ ಇನ್ ದ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ. ಇನ್ ದ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ, ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರೇಟ್, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸರ್ವ್ ರೇಷಿಯೋ CRR, ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯುಟರಿ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ SLR, CRR, SLR and bank rate, these are the tools used in the monetary policy. This is the comparison between the monetary policy versus physical policy. My dear students, ನಿಮಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ, only for the purpose of knowledge I'll take this content, right? This is the difference between physical policy and monetary policy. Then we move to the next one, that is one monetary policy tools in India. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ವೇರಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ RBI ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ಡ್ ಇಂಟು 2 categories. Number 1, namely quantitative tools. Second one, qualitative tools. In the quantitative tools of monetary policy are aimed at control the cost and quantity of credit. But at the same time, qualitative tools of monetary policy are aimed at controlling the use and direction of the credit. Quality of credit, direction of credit. These are all the monetary policy tools used in India, quantitative and qualitative. My dear students, ಇದೇ quantitative tools ಮತ್ತು qualitative ನಾವು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, the usage of credit control. Usage of credit control ಅಂತ ಬಂದಾಗ, number 1, quantitative credit control, under then open market operation, bank rate, CRR, SLR, liquidity adjustment facility LAF, under then repo and reverse repo. In our syllabus, we are stick on only the CRR, SLR, repo and reverse repo. Qualitatively, qualitative credit control, that is one, publicity, rationalization of credit, adjusting margin of loans, adjusting rate on consumption loans, moral fusions, direct actions. These are all the qualitative credit control. But in the quantitative credit control, we are focused on only the quantitative and then explanatory of monetary tools. My dear students, section A ನಿಮಗೆ questions ಬರುತ್ತೆ. Give the meaning of repo rate. What do you mean by reverse repo rate? What is CRR? What is SLR? 2 marks questions ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. What do you mean by repo rate? First we are understand the meaning of repo rate. Repo rate is nothing but the rate at which RBI lends to banks. Reserve Bank of India lend the money to banks. That time RBI collect the interest, that is called repo rate. ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗೆ RBI ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆ ಸಾಲದ ಮೇಲೆ ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ದ ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೆಪೋ ರೇಟ್. ಏನು? ದ ರೇಟ್ ಅಟ್ ವಿಚ್ RBI ಬಾರೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ RBI ಏನಾದ್ರು ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದ್ಯಾ ಆದರೆ ಆವಾಗ RBI ಕ್ಯಾನ್ ಪೇ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. RBI ಕ್ಯಾನ್ ಪೇ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. That is called reverse repo rate. Reverse repo rate. Reverse repo rate. Then CRR, full form ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ, CRR, SLR, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ CRR and SLR ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸರ್ವ್ ರೇಷಿಯೋ. SLR means statutory liquidity ratio. But give the meaning of CRR ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ, the CRR, cash reserve ratio, it's a portion of deposit kept with RBI. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಅದರೊಳಗೆ ಸಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ RBI, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ CRR. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ದ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕೆಪ್ಟ್ ವಿತ್ ದ RBI. RBI ನಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಏನು ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ CRR, ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸರ್ವ್ ರೇಷಿಯೋ. ವಾಟ್ ಡು ಮೀನ್ ಬೈ SLR, ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯುಟರಿ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ? It refers to the portion of deposit kept in liquid asset bank itself only. Clear? ಶಾಸನಬದ್ಧ ಮೀಸಲು ಅನುಪಾತ.
ನಗದು ಮೀಸಲು ಅನುಪಾತ CRR. SLR, it's in a portion of deposit kept in the liquid assets in bank itself only. Liquid asset means, what do you mean by liquidity? ಇಲ್ಲೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಡು ಮೀನ್ ಬೈ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ? ದ್ರವ್ಯತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಇಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಎನಿ ಒನ್ ಅಸೆಟ್ ಈಸಿಲಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಲಾಸಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಗದಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅದು ಹಣದ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಿಯರ್ ಟು ಕ್ಯಾಶ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗೋಲ್ಡು, ಸಿಲ್ವರು, ರೆಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಯ ಬಾಂಡ್ಸು, ಶೇರ್ಸು, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಅಥವಾ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್, ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್ಸ್, ಮೇಕ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ರೈಟ್? ದೆನ್ ವಿ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸೀಸ್. ಈ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನ್ಯೂನತೆಗಳೇನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಿಟ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ limitations of monetary policies in India? That is one, unfavorable banking habits. My dear students, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ 2 to 3 years ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಡಿಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ರೈಟ್? ನಂಬರ್ 1. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಚಾನಲ್. ಅನ್ಫೇವರಬಲ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್. ಆವಾಗ we can't implement the monetary policies. Then point number 2, underdeveloped money market. Money market means, what do you mean by money market? Another ಮಾರುಕಟ್ಟೆ. Completely money market deals with the money and monetary instruments. Still now it's not developed, it's an underdeveloped money market. Point number 3, that is one, existence of black money. My dear students, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, nowadays black money playing the vital role. That is the reason the Honorable Prime Minister taking the initiative to avoid or control or completely stop of black money, right? ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿನ, ಫಾರಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿನ ತರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಈ ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ತಂದ್ರು. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ನೋಟುಗಳ ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇನಿತ್ತಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗು 500 ಮತ್ತೆ 1000 ರೂಪೀಸ್ ನೋಟ್ಸ್ನ ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೊಸ ನೋಟ್ಸ್ನ ತಂದ್ರು. ಬಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಬ್ಲಾಕ್ ಮನಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅದು ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೊರತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್, ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಇವತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಅರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಾನಿಟರಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್. ಇವತ್ತು ಮನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮಾನಿಟರಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಮಾನಿಟರಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ limitations of, that is one, advantages, that is one, disadvantages, limitation or pitfalls of the monetary policies in India, right? The next one, after that, this is the your first unit, banking operation, subject and content, right? ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? So thank you for watching.